আমাদের আগের দূরদর্শিতার কারণে চাকলা রসুনাবাদের যে জমিটা আমরা হারিয়েছি, এটা মানে কাদের দূরদর্শিতা? না, এগুলো ধরুন অনেক তো হিস্ট্রি তো আমরা পড়বো না, হিস্ট্রি দেখে আমরা তো নিশ্চয়ই এগুলো বুঝতে পারছি। পুরো আজকে যদি পুরো ত্রিপুরাটা মানে তার যে বাউন্ডারি ছিল সেটা যদি পুরোটা এখানে চলে আসতো ইন্ডিয়াতে, তাহলে তো আজকে আমরা যেগুলো হারিয়েছি, আজকে চাকলা রসুনবাদই হোক, নোয়াখালী হোক, কুমিল্লাই হোক, বা আমাদের যে এই ওয়েস্ট এই চিটাগাংয়ের যে পোর্ট, তারপরে এগুলো আমাদের নদী নালা এবং উর্বর জমি, সেগুলো তো আজকে ত্রিপুরাতে থাকতো। পাহাড়টা আর কিছু সমতল জায়গা খালি ত্রিপুরাতে এসছে। তো আমাদের জন্য এটা তো একটা মানে সমস্যা হচ্ছে, যে কারণে ল্যান্ডলক হয়ে গেল না স্টেটটা, মানে চার ভাগের 3 ভাগে আমরা বাংলাদেশ দ্বারা গেল। তো সাউথ ইস্ট এশিয়ার যেটা প্রবেশদ্বার আমাদের কিন্তু আজকে ত্রিপুরাটা হয়ে গেছে। যদিও আমরা অলরেডি আগের যখন বাংলাদেশের যিনি সরকারে প্রধান ছিলেন, ওই সময়ে আমরা যে মৈত্রী ব্রিজ অলরেডি তৈরি আছে, কানেক্টিভিটি রেলও, তো এগুলো যখন হবে আশা করি আগামী দিনে সেগুলো রিস্টোর হবে। Sir, coming back to the ADC again, sir, you have categorically said it will be on development that the issue will be in this election, but repeatedly the ADC, those who are in the government, they say the fund allocation is less. You say has been more than what they deserve, but there has been no uses those are coming. But the CEO categorically said that they had asked or requested you to be there in meetings, but you did not attend those meetings. How do you counter that? Just tell me, the political situation at present, the scenario, you know. So if you say already in assembly, I already categorically I have mentioned that what percentage of money we are giving to ADC. You see, in 2025-26 budget, we have already given about 39.06% to ADC. ADC area, particularly this tribal areas for development. And in 2025-26 this budget allocation, there also it is going to be up about more than 40%. And you see, there are some committed expenditure. For example, you have to give the salary of your government. Then this social pension you have to give, you want to give. Then this pensioners you have to pay. Then you have to pay, you have to repay the this interest also. So if you remove that one, out of these we are giving this one. So they do not understand. They don't want to. They don't want to understand those what calculation we are giving. So intentionally they do not try to understand. But calculation says whatever we are giving, not only that. After 2018, when our government already have come to the power in the state, for development of hospital, my predecessor already have given 30 crore for development of the hospital in Kumlong. And few months back, I have given 30 crore again. Out of those, you see, for the development of this only for ADC or this tribal area, we have taken the fund from the World Bank, about 1,400 crore. Road, school, and then this electricity, everything. Then for this element project, 1,700 crore we have taken. And that is also for this tribal areas development and all. So what they say, you see they are not giving properly. And everybody knows what is happening there. You see, there are some employees who have already retired. Pension. So they are not giving their pension. This is not our liabilities. You have already engaged them, and without taking the consultation of our finance department. So this is your job. We almost on a total money, most of the money we are getting from the central. So this is your deficit
deficit in your finance management. So this is your problem. So here we are also separately for the salary purpose. Committed. So central government, they are not paying us for salary, then this for development separately they are not giving. So you have to manage that. So your management system is at fault. So this is your problem. This is not our problem. Their complaint is that the money is being utilized by the state government, but the ADC is not getting that fund. You know it. স্যার আরেকটা প্রশ্ন স্যার, আপনারা এসে অনেক কিছু আমাদের মানে আগের যেসব জিনিসগুলি হারিয়ে যাচ্ছিল, যেমন গতকালকে জ্যাকসন গেটের একটা ইয়ে করেছে, তুলসীবতী স্কুলের পেছনে দেখলাম একটা রাজ্যাভিষেকের একটা ইয়ে করে, Coronation. ওইটাকে কি মানে আনা করবো এটা? নিশ্চয়ই করবো। আচ্ছা, তো আবার আপনাদের আমলে দেখা গেল যে মহারাজার আমলের যে মানে মেয়ে কন্যা যে অনঙ্গ মোহিনী, ওনার নামে যে রাস্তাটা ছিল ওই রাস্তাটার নাম পরিবর্তন করে মানে আপনাদের একজন নেতৃত্বের, এটা ওই আইজিএম চৌমুনির থেকে টুয়ার্ডস টিআরসি চৌমুনি, কবি অনঙ্গ মোহিনীর রাস্তা ছিল আর কি, যিনি ত্রিপুরা প্রথম মহিলা কবি ছিলেন এবং মানে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যেও উনি ছিলেন। তো ওইটাকে চেঞ্জ করে কবি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি সম্ভবত রোড রাখা হয়েছে। এটা হ্যাঁ, এটাকে নিয়ে আপনি কি বলবেন? Regarding that matter, I don't have any idea. আচ্ছা, I have to inquire, then I can tell you. আচ্ছা, আগরতলা শহরে আগরতলা শহরে যে ইনফ্রাস্ট্রাকচারের কাজ চলছে, মোটামুটি টার্গেট কবে নাগাদ শেষ হবে, এই কোন পর্যায়ে আছে? না, নতুন সেক্রেটারি এসেছেন, আমি কালকেও কথা বলেছি ওনার সাথে, আমি বলেছি তাড়াতাড়ি করে বৃষ্টির আগে কমপ্লিট করার জন্য, এবং উনি বলছেন যে দিনের বেলা কাজ করাটা একটু সমস্যা হয়, রাতের দিকেই কাজটা করতে হবে, আদারওয়াইজ মানুষের আসা যাওয়ার খুব সমস্যা হয়। উই আর মনিটরিং, আপনারা দেখবেন যে অনেকটা কিন্তু এগিয়ে গেছে কাজ। কাজ কিন্তু এত সহজ না কাজ করা, মানে পাইপ লাগানো, সমস্ত আগরতলা সেন্ট্রাল আগরতলা যে সমস্ত ইলেকট্রিসিটির লাইন, গ্যাসের লাইন, সমস্ত লাইনগুলো একটা পাইপের মাধ্যমে যাবে, সেগুলো ফিট করা, বলার করা। বাইরে বিশ্রামগঞ্জে একটা নগর পঞ্চায়েত নিয়ে একটা প্রশাসনিক সংঘাতের বিষয় সামনে আসছে, যে এডিসির এলাকা দখল করছে ত্রিপুরা সরকার। আপনার শরিক দল ত্রিপুরাবথার সুপ্রিমো পোস্টও করেছে সোশ্যাল মিডিয়াতে, এই বিষয়ে একটু ক্লারিফিকেশন। দেখুন, কনফিউশন করা অনেকের, মানে অনেক ধরনের অনেকের লোক আছে, কিছু একটা আমার বাড়ির পাশে থাকলে ভাবে এটা আমার জায়গা, কিন্তু সরকার তো এরকম কাজ করবে না। সমস্ত এটা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, তারপর আমরা ডিসিশনে এসেছি। সেখানে জিপি খালি আছে, মানে পঞ্চায়েত থেকে, কিন্তু শুধু পঞ্চায়েত ডিপার্টমেন্ট থেকেই সেটাকে এনওসি দিয়েছে। বিসির কোনো প্রশ্নই আসে না, বিসির কোনো টাচ, মানে কোনো জায়গায় টাচ নেই। কাজেই এটাকে মানে ইচ্ছে করেই এটা ইয়ে করার জন্য, কনফিউজ করার জন্য এটা বলছে, আসলে সেরকম না। ধন্যবাদ। ত্রিপুরা নর্থ ইস্ট কি পেয়েছে? ত্রিপুরা এবং নর্থ ইস্ট এই বাজেটে কি পেয়েছে? বললাম তো একটু আগে, বললাম আমার একটা কোশ্চেন ছিল, আপনি প্রায় জনসভা করছেন, সরকারি বলছেন যে 28 মানে এডিসি দখল করার একটা মানে দাবি করছি না, সেদিক দিয়ে মথার তরফ থেকে বলছে ডিসি কেউ ঘুষ নিয়ে দেয়নি। তো এই ব্যাপারটা আপনার 28 যে দাবি করছেন, যা মানে কতটা বাস্তবায়িত হবে মনে হচ্ছে? দেখুন, আমরা যখন পরীক্ষা দিই বা আমাদের ছেলে মেয়েরা যখন পরীক্ষা দেয়, 100 নাম্বার দিয়ে কিন্তু 100% যাওয়ার জন্যই পরীক্ষা দেয় সবাই, ঠিক না? তো এখানে কথা হচ্ছে, তো মার্চ তো 28টা সিট, তো 28টা সিটের কথাই আমরা বলবো, এর জন্য বলছি 28টাতে আমরা জিতবো। এখন আমরা জিতবো, এটা কি জিতবে আমরা বলছি, আমরা জিতবো। এবং গত যে 2021-এর ইলেকশন এডিসি, দেখুন আমরা মাত্র 11টাতে আমরা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছি, সেখানে 11টার মধ্যে আমরা 9টা কিন্তু জিতেছি। ভাবুন আপনারা, এর মধ্যে আরেকজন যিনি আমাদেরই ছিল, সে নির্দল হয়ে দাঁড়িয়েছিল, পরবর্তী সময় আমাদের সাথে 10টা আমরা জিতলাম, আর 2টো ফ্রেন্ডলি। তাহলে আমি যদি তৎকালীন সময়ে আমরা যেভাবে, মানে যে কোনো কারণেও আমরা যেভাবে অ্যালায়েন্সটা করাতে, এবং যে অ্যালায়েন্স পার্টনার যাদেরকে আমরা দিলাম 17টা, তারা কিন্তু একটাও জিতে পারে। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মানে সিপিএমও সেখানে 0, কংগ্রেসও 0। তো এটার উপর ভিত্তি করে আমরা বলছি, যদি আমরা 28টাতে আমরা লড়ি, তো নিশ্চিত আমরা 28টাতে জিতব। 21 স্ট্র্যাটেজি তাহলে ভুল ছিল না, আমি সেটা বলবো না, এক এক সময় স্ট্র্যাটেজি এটা